नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। ಬುದ್ಧ ಧಮ್ಮ ಸಂಘ ತ್ರಿರತ್ನಗಳಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಡೆ ಭಂತೇಜಿಯವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಗುರು ಭಂತೇಜಿಯವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸಕ ಉಪಾಸಕಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮೈತ್ರಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಹಾಬೋಧಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ. ಇವತ್ತು 11 ಜನವರಿ 2026 ಈ ಭಾನುವಾರದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಾನುಮೋದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಪುಣ್ಯಾನುಮೋದನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಗಳಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅದು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಂಧು ಬಳಗದವರಿಗೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಹಂಚತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂಜೆ, ಇಡೀ ಧಮ್ಮ ದೇಶನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದರ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗದವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರ ನಗುಮುಖವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಗಳಿಸಿರೋ ಪುಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯಾನುಮೋದನ ಮಾಡೋದಿದೆ. आज संगदाना दिए हैं अशोक कुमार, भगवान रामटेके जी, सुजाता, सीमा, राहिल, श्रेयांश, सोनाल, नेहा रामटेके, मिसेस प्रभा एंड मिस्टर मधुकर रामटेके, मिसेस आशा एंड डॉक्टर गढ़पाले फैमिली, ऑल रामटेके फैमिली. आप लोग सभी लोग दान दिए हैं. श्रीमती रंजना बाई भगवान रामटेके जी का ये पहली साल गुजर गई है, तो उनका नाम से ये पुण्य दान दिए हैं, संग दान दिए हैं. तो आप सभी लोगों को मंगल हो, कल्याण हो. संग दान ये बहुत श्रेष्ठ दान है. क्यों बोलने से जो लोग निर्वाण को, बोधि ज्ञान को चाह रहे हैं उनको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं. तो जब आप कोई निर्वाण का रास्ता पे जाने वाला को जब सपोर्ट किए हैं तो इसी तरह उसका सपोर्ट भी आपको मिलेंगे. रंजना बाई भगवान रामटेके अम्मा को भी ये सपोर्ट मिले, उनका भी प्रगति, उनका गति और प्रगति दोनों अच्छा होते रहे. तो इसीलिए उसको बहुत बड़ा माना जाता है. पुण्य खेतंग अनुत्तरंग. संघ संघ वंदना में हम लोग बोलते हैं अनुत्तरो पुण्य खेतंग लोका साथी. इस लोक में पुण्य क्षेत्र जो अनुत्तर है, जिसको बराबर नहीं है, तो ऐसा कौन है? संघ है. तो संघ 2 रकम का होते हैं, एक आर्य संघ, एक सम्मुति संघ. आर्य संघ बोलने से जो लोग सोतापन्न, सगदागामी, अनागामी, अरहंता बने हैं उनको आर्य संघ बोलते हैं. सम्मुति संघ बोलने से जो वो संघ का अनुकरण, उनका रास्ता में जाने के लिए कोशिश
जो कर रहे हैं भिक्षु संघ, तो ये जो है सम्मुति संघ है। तो अभी संघ बोल के जब आप मन में याद करके देते हैं, इसमें सभी इंक्लूडेड है। वो भगवान बुद्ध से ही शुरू हो जाता है। अग्ग सावका, महासावका, अरहंत, उस समय से लेके अभी तक जितने लोग भी आए हैं, सभी भंते लोग उसमें शामिल है। सभी लोग ये है, ऐसा बहुत बड़ा भगवान बुद्ध से लेके उनसे लेके सभी लोगों को मिला वाला ये संघ जो है, उसको मन में रखते हुए संघ दान आप करना है। तो इसका फल जो है अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्स हो जाता है। तो अभी पानी डाल के हम लोग बोलेंगे, तो आप लोग भी ऑनलाइन में है, यूट्यूब देख रहे हैं, तो आप लोग भी बोलिए। सब लोग हाथ जोड़ के बैठ के अच्छा से बोलिए। इधर पबलो उपासका पानी डालेंगे। कालकतस्य श्रीमती रंजनाबाई भगवान राम टेके इति उपासिकाय पुण्यत्थाय इमं दानं इमं पुण्यं देम तृतीयंपि कालकतस्य रंजनाबाई भगवान राम टेके भगवान इति उपासिकाय पुण्यत्थाय इमं दानं इमं पुण्यं देम तृतीयंपि कालकतस्य रंजनाबाई राम टेके इति उपासिकाय पुण्यत्थाय इमं दानं इमं पुण्यं देम भाजेम आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महिद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्ध शासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु मं परं यत्तावता च अम्मेहि संभतं पुण्यसंपदं सब्बे देवा सब्बे भूता सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति निब्बाण संपत्ति सिद्धिया इदं मे ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो पुण्यमे उदकं वट्टं यथा निन्नं पवतति एवमेव यतो दिन्नं एतानं उपकपतु यथा वारिवः पुरा परिपूरन्ति सागरं एवमेव यतो दिन्नं एतानं उपकपतु। साधु साधु साधु। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद से, परम पूजनीय बड़े बनते गुरु बनते सभी का आशीर्वाद से रंजनाबाई भगवान राम टेके अच्छा जगह में सुगति में जन्म ले और दुख से मुक्त होके रहे, सुख से रहे। आप किया हुआ महापुण्य, हम लोग किया हुआ पुण्य, ये सभी तो माता जी को आए। और राम टेके फैमिली और गढ़पाइले फैमिली, आप सभी लोग आरोग्य रहे, सुखी रहे, दीर्घायु होके रहे, सब संपत्ति मिले, धम्म संपत्ति मिले,
शील समाधि प्रज्ञा का रास्ता में बढ़ते बढ़ते बोधि ज्ञान को पाके निब्बाण सुख को पा जाए। साधु साधु साधु। यहाँ ये पुण्यानुमोदना समाप्त हो जाता है। सभी सुखी रहे, मंगल हो, कल्याण हो। अभी कन्नड़ा डिस्कोर्स है, हम लोग और आगे बढ़ेंगे। नमो बुद्धाय। तो ಇದು ಪುಣ್ಯಾನುಮೋದನ ಪತ್ತಿ ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಪತ್ತಿ ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುವುದು, ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಹಂಚುವುದು. ಪತ್ತಿ ದಾನವೂ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವೇ. दस दरवाजा बंद करो जी, ठंडा लग रहा है, हवा आ रहा है. ದಸ ಪುಣ್ಯ ಕಿರಿಯಾವತ್ತು ಅಂತ ಇದೆ. 10 ರೀತಿಯ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸುವ ಆಧಾರಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪತ್ತಿ ದಾನ ಅಂತಾನೆ ಒಂದಿದೆ. ಈ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕಮ್ಮ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೀಪ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಒಂದು ದೀಪದಿಂದ ನೀವು 100 ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೀಪ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 100 ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಹಂಚಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ ಇನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋದವ್ರಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓ, ಈ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಅದೇ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ. ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯಾನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ದಾನಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪುಣ್ಯದ ದಾನವೂ ಒಂದು, ಅಭಯ ದಾನವೂ ಒಂದು, ವಸ್ತುಗಳ ದಾನವೂ ಒಂದು. ಇವಾಗ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ವಿದ್ಯಾದಾನ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು. ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಗುಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಪುಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಸುತ್ತ ಇದೆ. ಅಂಗುತ್ತರ ನಿಕಾಯದಲ್ಲಿ 4ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 186ನೇಯ ಸುತ್ತ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಭಗವಾನ್ರೇ, ಈ ಲೋಕ ಯಾವುದರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ಯಾರು? ಏನು ಉತ್ಪನ್ನ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಲೋಕ ನಡೆಸೋರು ಯಾರು? ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಯಾರು? ಮತ್ತು ಈ ಯಾವುದು ಉತ್ಪನ್ನ ಆದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದ
ಹಿಡಿತ ಇದೆ. ಆಗ ಭಗವಾನ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ಭಿಕ್ಷುವನ್ನು ನೋಡಿ, ಓ ಭಿಕ್ಷು, ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಕ್ವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೋಕ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಉತ್ಪನ್ನ ಆದಾಗ ಈ ಲೋಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಪಟಿಬಾಣ ಪಾಳಿ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯಾನ. ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಂಥದ್ದಲ್ಲ. ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆ ಈ ಜ್ಞಾನ. ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಈ ಜ್ಞಾನ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪಟಿಬಾಣ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಸಂಪಜನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸಂಪಜನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸರಿಯಾದ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓ ಭಿಕ್ಷು, ಅದರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೇಳು. ಈ ಲೋಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಹೇಳೋದು, ಮನಸ್ಸು ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಈ ಲೋಕ ಅದರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉತ್ತರವೂ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪದದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ಹೇಳಿ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಗಾಥೆಯೇ ಶುರುವಾಗೋದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ಮನೋಪುಬ್ಬಂಗಮ ಧಮ್ಮ. ನೋಡಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಡೆಸೋದು ಯಾರು? ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಯಾರು? ಮನಸ್ಸು. ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲೋಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವೇ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಇದೇ ಲೋಕ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಬಹಿದ್ದ ಲೋಕ, ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಲೋಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಲೋಕ ಅದು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂತು. ರಸ್ತೆ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಹಿಂಗ ಆಡಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಗಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಈಗಲೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಇದು ಭೂಮಿ, ಗುಡ್ಡ, ಬೆಟ್ಟ, ಈ ಮೋಡಗಳು, ಈ ಮಳೆ, ಈ ನೀರು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಆಳವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆಯೂ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಮನಸ್ಸುಗಳಿವೆ. ಇವಾಗ ನಾವು 100 ಜನ 200 ಜನ ಸೇರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಭೌತಿಕ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಇವು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಣಾಮ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಾಮ ರೂಪಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಂತಿವೆ. ನಾಮ ರೂಪಗಳು ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿವೆ. ಈಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ,
ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಮಳೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಾರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು, ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ಜೀವಿಗಳು ಮಳೆ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಳೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಅನೇಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಜೀವ ಜಂತುಗಳು, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇವೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಮಣ್ಣನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತವೆ, ನೀರನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಮನುಷ್ಯರು ಇಲ್ದೇನು ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇನ್ನೇನೇನು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಲೋಕ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ಈ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಬಂತು. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ವಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಮ್ಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ವಿ, ಇವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾವಾಯ್ತು. ಸಾವಾದ್ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟು ಆಯ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೇ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಾಜರ್ಡ್ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಣಾಮವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಜೀವಂತ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾಕಿರೋದು? ಅದ್ರ ಆಳವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಛೆ ಭವತನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಭವತನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಜೀವಂತ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಅದು ಇದು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅರಿವು ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಳವಾಗಿ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಆಳವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸೇ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಮನಸ್ಸೇ ಇವಾಗ ಹುಟ್ಟೋದು ಒಂದಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದದನ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಲೋಕ ಅದು ಇದರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು, ಮನಸ್ಸಿನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಇದು. ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಅವನು ಲೋಹಿತಕ ಅಂತ. ಲೋಹಿತಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ಹತ್ರ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಇಡೀ ಜೀವನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ನಿನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಅಂತ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋ. ಈ ಶರೀರ ಇದು ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದು ಮಾಪ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೇನಂತಾರೆ, ಮಾರು ಅಲ್ಲ, ಮಾರು ಹೂ ಅಳಿತಾರಲ್ಲ, ಮಾರು
ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಮಾರಿನಷ್ಟು ಈ ಶರೀರ ಇದೆ. ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಮಾರಿನ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಲೋಕ ಇದೆ, ಲೋಕದ ಹುಟ್ಟು ಇದೆ, ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಮಾರ್ಗವೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೀನ್ ಈ ತರ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲೋಹಿತಕ್ಕ ಹರಿಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮರುಭೂಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಡಾಗತ್ತೆ. ಇವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಕೆಲಸನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಕಾರಣಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಭೌತಿಕ ಕಾರಣಗಳಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದು ಈ ಲೋಕ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಾಡುಗಳು ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿ, ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಕಾಡುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಭೌತಿಕದ ಜೊತೆ ಮಾನಸಿಕನೂ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ದುಃಖದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸುಖದ ಅಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷಿನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಳು, ಒಂದು ಜೇಡರ ಹುಳು ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೇಡರ ಬಲೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಅದ್ರ ಮನಸ್ಸು, ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಜೇಡರ ಬಲೆ ಅದ್ ಏನ್ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹಾರ, ಅದು ಗಾಳಿ ದಿಕ್ಕು, ಅದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜೇಡರ ಬಲೆ ಹುಟ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಜೇಡ್ರ ಬಲೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಬಂತು, ಯಾವ್ದೋ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಅವು ಸತ್ತು, ಅದು ಆಗಿ ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಗೊಬ್ಬರ ಆಯ್ತು, ಅದು ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮರ ಬಂತು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಾನ್ರು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಭಿಕ್ಷು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಭಗವಾನ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಭಗವಾನ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧಮ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಧಮ್ಮ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಮ್ಮ ಕೋವಿದೋ ಯಾರು, ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧಮ್ಮವನ್ನ ತಿಳಿದವನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಭಿಕ್ಷು, ನಿನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪಟಿಬಾಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಧಮ್ಮವನ್ನ ಅರಿತಕ್ಕಂಥ ಇದು. ಧಮ್ಮವನ್ನ ತಿಳಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದವರು ಯಾರು, ಧಮ್ಮ ಕಲಿತು ಪಳಗಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಧಮ್ಮ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸುತ್ತಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ಈ ಹೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಗದ್ಯವನ್ನ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಗಾಥೆಗಳನ್ನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಉದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಇದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ,
ಮತ್ತು ಜಾತಕವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದ್ಭುತ ಧಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನವಗುಣ ಬುದ್ಧ ಶಾಸನ ಅಂತಾರೆ. 9 ರೀತಿಯ ಬುದ್ಧ ಶಾಸನ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಭಗವಾನ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಾನ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯಾರಾದ್ರೂ 4 ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಧಮ್ಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ 4 ವಾಕ್ಯದ ಧಮ್ಮವನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು, ಅವರು ಧಮ್ಮವನ್ನ ಕಲಿತವರು, ಧಮ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಧಮ್ಮವನ್ನ ಕಲಿತವರು ತಿಳಿದವರು ಆಗ್ತೀರಿ. ನೀವು 4 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತೀರೋ ಅಥವಾ ಇಡೀ ತ್ರಿಪಿಟಕವನ್ನ ಕಲಿತೀರೋ, ಆದ್ರೆ 4 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿತು ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಾನ್ರು. ಧಮ್ಮವನ್ನು ಕಲಿತವರು ಆಗ್ತೀರಿ. ಧಮ್ಮ ಕೋವಿದೋ ಸುತ ಧಮ್ಮೋ, ಧಮ್ಮವನ್ನ ಕೇಳಿದವರು, ಧಮ್ಮ ಕೋವಿದೋ, ಧಮ್ಮ ತಿಳಿದವರು ಆಗ್ತೀರಿ. ಆ ಭಿಕ್ಷು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಾನ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. यहाँ ये फ्लावर्स है ना, फ्लावर्स सब हटाओ, ऊपर रखो. हाँ, कैंडल का जगह में फ्लावर्स का काम नहीं है. कैंडल्स ಬೆಂಕಿ ಇದು ಸುಟ್ಟಾಕೋ ಜಾಗ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಇಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. वो मिक्स करने से पुण्य ज्यादा नहीं मिलेगा. तो ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ वो रह सकता है, वो रहने दो. यहाँ पे पूरा रेड आउट कर दो ताकि वहां पे कैंडल्स नहीं जलाना है, वहां नीचे में जला. 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಭಿಕ್ಷು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಾನ್ರೇ ಆಳವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಮತ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ನಿನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾರು 4 ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇದು ದುಃಖ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇದು ದುಃಖದ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇದು ದುಃಖದ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಇದು ದುಃಖದ ಅಂತ್ಯದ ಮಾರ್ಗ. ಈ ರೀತಿ 4 ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಳವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿದವರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ 4 ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಭಗವಾನ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಅವ್ರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ ಮನುಷ್ಯ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರುವವರು ಯಾರು? ಮತ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಅವನು. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕೆಡಕನ್ನ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇತರರ ಕೆಡಕನ್ನ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರ ಕೆಡಕನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ತನ್ನ ಒಳಿತನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇತರರ ಒಳಿತನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತನ್ನ ಬಯಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭಗವಾನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಈ 4 ಆರ್ಯ ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಯಾರು ತನ್ನ ಒಳಿತನ್ನ ಇತರರ ಒಳಿತನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಡಕನ್ನ ಬಯಸಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಳಿತು ಮತ್ತು ಇತರರ ಒಳಿತನ್ನ ಯಾರು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಿಗೆ 4 ಆರ್ಯ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅವರೇ ಬಯಸ್ತಾರೆ. 4 ಆರ್ಯ ಸತ್ಯಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು, ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ತಮಗೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇತರರಿಗೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಜ್ಞಾನ ಕೂಡಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ 4 ಆರ್ಯ ಸತ್ಯಗಳ ಅರಿವು ಇದೆಯೋ, ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ, ಅನುಭವ ಇದೆಯೋ, ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಒಳಿತನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಳಿತನ್ನ ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ಒಳಿತನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ 4 ಅಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಲ್ಪದವರೆಗೆ ಪಾರಮಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರು. 1,00,000 ಕಲ್ಪಗಳನ್ನ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಪದವರೆಗೆ ಪಾರಮಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಸಂಬುದ್ಧರಾದ್ರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ನನಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧಮ್ಮವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಧಮ್ಮವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬುದ್ಧನಾಗ್ತೀನಿ. ದೀಪಂಕರ ಭಗವಾನ್ರ ಮುಂದೆ ಅವರು 4 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಹಂತರಾಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಅಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಂಬುದ್ಧನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪಂಕರ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೇಗಾಗ್ಬೇಕು, ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು 4 ಅಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಲ್ಪ, 1,00,000 ಕಲ್ಪ, ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಈ ಪಾರಮಿಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಸಂಬುದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು. ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಿತನ್ನ ಬಯಸುವವರು, ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಡಕನ್ನ ಬಯಸದೇ ಇರುವವರು. ನಿಜ ತಾನೆ? ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕೆಡಕನ್ನ ಬಯಸಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೋ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ನಾನು, ನನ್ನದು, ನಾನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾರು ಒಳಿತನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ. 4 ಆರ್ಯ ಸತ್ಯಗಳು, ಅನಿತ್ಯ ದುಃಖ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿಳಿದವರು ನಿಜವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.
ಅವರು ನಿಜವಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಒಳಿತನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಸುತ್ತದಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಧಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಆಸ್ತಿಕರೇ ಅಥವಾ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ನಾಸ್ತಿಕರೇ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಕವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೋ ನಾಸ್ತಿಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೋ, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಮಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರೋರು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ, ಅನೇಕ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ಧಮ್ಮೋಪದೇಶದ ಮೇಲೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ವಾರ ಧಮ್ಮ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ತರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಯಾವ ಸುತ್ತ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಯಾವ ಸುತ್ತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಂತೇಜಿ ಅವರೇ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನನಗಿದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಗಳು ಮಧುಪಿಂಡಿಕ. ಭಗವಾನ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಉಂಡೆ ಲಡ್ಡು, ನೀವು ಉಂಡೆಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಿಂದ ತಿಂದು ಸವಿದ್ರು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಧಮ್ಮದ ಯಾವುದೇ ಸುತ್ತ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 9,000 ಸುತ್ತ ಇದೆ ಅಂಗುತ್ತರಣಿಕ, ಇದು ಎಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಸ್ತಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರ್ಲಿ. ಭವತು ಸಬ್ಬ ಮಂಗಳಂ ರಕ್ಷಂತು ಸಬ್ಬ ದೇವತಾ ಸಬ್ಬ ಬುದ್ಧಾನುಭಾವೇನ ಸದಾ ಸುಖಿ ಭವಂತು ತೇ. ಭವತು ಸಬ್ಬ ಮಂಗಳಂ ರಕ್ಷಂತು ಸಬ್ಬ ದೇವತಾ ಸಬ್ಬ ಧಮ್ಮಾನುಭಾವೇನ ಸದಾ ಸುಖಿ ಭವಂತು ತೇ. ಭವತು ಸಬ್ಬ ಮಂಗಳಂ ರಕ್ಷಂತು ಸಬ್ಬ ದೇವತಾ ಸಬ್ಬ ಸಂಘಾನುಭಾವೇನ ಸದಾ ಸುಖಿ ಭವಂತು ತೇ. ಸಾಧು ಸಾಧು ಸಾಧು. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನೀವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳೋದು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಭಗವಾನ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, 4 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು, ಧಮ್ಮವನ್ನ ಕಲಿತವನು ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವನು ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ವಾ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸುತ್ತಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ 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 ನಮಗೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದೋ ವಿಷಯಗಳು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳು ಅನೇಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಬುಧವಾರ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಆಚಾನ್ ಜಯ ಸಾರು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಂತೇಜಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಂತೇಜಿ ಅವರು. ಇವಾಗ ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾನ್ ಚಾ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ, ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಬಂತೇಜಿ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವವರು. ಆಮೇಲೆ ಫಾನಾನಾ ಚಾಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಹಾರ ಇದೆ, ಆಚಾನ್ ಚಾ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧಮ್ಮೋಪದೇಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. 12ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಮಹಾಬೋಧಿ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಮಹಾಬೋಧಿ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 14
ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 14 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಬುದ್ಧ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ. 10 ಗಂಟೆಗೆ 10ರಿಂದ 1. ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ 5ವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಧಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಕೊಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು, ಅವರಿಗೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟು, ನಾಗರಿಕತೆ ಕೊಟ್ಟು, ಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅವ್ರ 10 ಜನ ಬಂತೇಜಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 5ವರೆಗೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಮೋ ಬುದ್ಧಾಯ. ಇರಿ 1 ನಿಮಿಷ. ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ಪ್ರತಿಮೆ ಏನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಹಂತ ಧಾತು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇರೋದಿದೆ. ಇವಾಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 14ನೇ ತಾರೀಕು ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಅದರ ಪೂಜೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದಿನವಂಶ ಬಂತೇಜಿಯವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐದು ನಿಮಿಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಅರಹತೋ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುದ್ಧಸ್ಸ. ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಅರಹತೋ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುದ್ಧಸ್ಸ. ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಅರಹತೋ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುದ್ಧಸ್ಸ. ಇತಿಪಿಸೋ ಭಗವಾ ಅರಹಂ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುದ್ಧೋ ವಿದ್ಯಾಚರಣ ಸಂಪನ್ನೋ ಸುಗತೋ ಲೋಕವಿದು. ಅನುತ್ತರೋ ಪುರಿಸ ಧಮ್ಮ ಸಾರಥಿ ಸತ್ತಾ ದೇವ ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ ಬುದ್ಧೋ ಭಗವಾತಿ. ನಮೋ ತಸ್ಸ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುದ್ಧಸ್ಸ. ಸ್ವಾಖಾತೋ ಭಗವತಾ ಧಮ್ಮೋ ಸಂದಿಟ್ಟಿಕೋ ಅಕಾಲಿಕೋ. ಯೇ ಹಿ ಪಸ್ಸಿಕೋ ಓಪನೈಕೋ ಪಾಶ್ಚಾತ್ತಂ ವೇದಿತಬ್ಬೋ ವಿನ್ಯೂಹೀತಿ. ನಮೋ ತಸ್ಸ ನಿಹಾನಿಕಸ್ಸ ಧಮ್ಮಸ್ಸ. ಸುಪಟಿಪನ್ನೋ ಭಗವತೋ ಸಾವಕ ಸಂಘೋ. ಭುಜಪಟಿಪನ್ನೋ ಭಗವತೋ ಸಾವಕ ಸಂಘೋ. ನ್ಯಾಯಪಟಿಪನ್ನೋ ಭಗವತೋ ಸಾವಕ ಸಂಘೋ. ಸಾಮೀಚಿ ಪಟಿಪನ್ನೋ ಭಗವತೋ ಸಾವಕ ಸಂಘೋ. ಯದಿದಂ ಚತ್ವಾರಿ ಪುರುಷ ಯುಗಾನಿ ಅಷ್ಟ ಪುರುಷ ಪುಗ್ಗಲ. ಯೇ ಸ ಭಗವತೋ ಸಾವಕ ಸಂಘೋ. ಪಾವನೇಯೋ ಪಾವನೇಯೋ ದಕ್ಷಿಣೇಯೋ ಅಂಜಲಿ ಕರಣೀಯೋ.
अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति नमो तस् आचार्यपुद्गला महासङ्घस्य एवं बुद्धं शरन्तानं धम्मं संघं च भिक्खवो भयं वाचं भिततं वा लोमहंसो नहे सति वन्दामि चेति सबं सबठान् सुपतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा वन्दामि चेति सबं सबठान् सुपतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा वन्दामि चेति सबं सबठान् सुपतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा।